हित्वा प्रियो भवति क्रोधं हित्वा न शोचनीय कामं हित्वार्थवान् प्रवृत्ति लोभं हित्वा सुखी भवति मानं हित्वा प्रियो भवति ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. పవిత్రమైన మానవ జీవితమునకు, దివ్యమైన ఆదర్శమునకు, అపూర్వమైనటువంటి ధర్మమునకు మానవత్వము అత్యంత అవసరమైనటువంటిది. To set an example, a divine ideal, to lead a sacred life, the human birth is essential. ఇట్టి మానవుని అహంకారము, క్రోధము, కామము, లోభము ఈ నాలుగు కూడాను ఆవరించటం చేతనే మానవత్వాన్ని మరచి దివ్యత్వాన్ని విస్మరించి కేవలము పశుత్వంగా అనుభవిస్తున్నాడు ఈనాటి మానవుడు. Man today has forgotten the innate immanent divinity within, has lost the human value and leading the life of an animal because he has got in him the qualities like the anger, lust, the greed and avarice. ముఖ్యముగా మానవ జీవితము చాలా విలువైనటువంటిది. Human life is highly valuable. ఈ మానవుని యొక్క దివ్యత్వము మరింత విలువైనటువంటిది. The divinity latent is much more valuable. ఇట్టి పవిత్రమైన, దివ్యమైన, భవ్యమైన మానవ జన్మమునకు తగినటువంటి గుణములు లేకపోవటం చేతనే అనేక విధములుగా అవస్థలకు గురి అవుతున్నది. Humanity is passing through difficult period of time today because the sanctity of the divinity latent in man is not realized. మనము జన్మించినది పవిత్రమైన భారతదేశమునందు. We are born here in the sacred land of Bharat. ఈ పవిత్రమైనటువంటి భారతదేశమునకు తగినటువంటి యొక్క ఆదర్శవంతమైనటువంటి మానవులుగా రూపొందాలి. We have to lead an ideal life befitting the stature of this country. పరమ పావనమైన భారతావనియందు సహనమన్నదే మనకు చక్కదనము. In the sacred land of Bharat, what is the beauty? The forbearance is the true beauty. వ్రతములన్నిటి యందు వన్నెగాంచిన ఎట్టి తన సత్యశీలమే కఠిన తపము. Of all the religious rituals, adherence to truth is greatest penance. మధుర భావం వేది ఏది మధుర భావం వేది మన దేశమందన్న మాతృభావము కన్నా మాన్యమెద్ది. The nectarine feeling in this country is a feeling towards mother. What else is greater than this? ప్రాణంబు కంటెను మానంబె ఘనమను మన దేశ నీతిని మంటగల్పి. That character is much more valuable than the life. That principle is forgotten, burned to ashes. నేటికి చిరి పరదేశ నీతులరసి. We have got the conduct and the behavior aping the Western civilization. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భారతదేశంలో గొప్ప విద్యావంతులు లేకపోలేదు. There is no dearth of intellectuals in this country.
భారతదేశం నందు శ్రీమంతులు లేకపోలేదు. There is no shortage of rich and affluent society. భారతదేశం నందు వీరులు, సూరులు, గంభీరులు లేకపోలేదు. This is a country of valor, courage and bravery. భారతదేశం నందు త్యాగ పురుషులు లేకపోలేదు. There are men of sacrifice in this holy land. అందరూ ఉండి కూడాను ప్రయోజనం లేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము. In spite of all the people present here, we are yet ప్రాణములు helpless. కొట్టి భారతదేశమునకు స్వతంత్రాన్ని కూడాను సంపాదించారు. We could achieve independence. కానీ స్వతంత్రమును సంపాదించని కానీ ఐక్యతను సంపాదించలేకపోతున్నారు. We achieved independence, but we could not achieve unity. ఈ ఐక్యత లేకపోవడం చేతనే భారతదేశము ఇన్ని అవస్థలకు గురి అవుతున్నది. Because there is no unity, we are passing through difficult period of time. ఏ మేధావులు, ఏ రాజకీయ జీవకතු వీరందరికీ కూడాను ఐకమత్యం లేకపోవడం చేతనే దేశము అనేక రకమైనటువంటి యొక్క కష్టములకు గురి అవుతున్నది. Country is passing through the trouble and turmoil because there is no unity among intellectuals and politicians. ఆ యొక్క ఐకమత్యమును సంపాదించడమే మానవుని ప్రధానమైనటువంటి యొక్క కర్తవ్యము. The main responsibility and duty of every citizen is to accomplish this unity. కుటుంబం బాగుపడవలనను, That the family should prosper. సంఘం అనేటువంటిది అన్యోన్యతతో జీవితాన్ని అనుభవించవలనను, That the society should grow in amity and friendship. దేశం యొక్క ఔన్నత్యం పెరగవలనను, That the country should achieve progress. ఐకమత్యము, సంఘీభావము ఈ రెండింటి యొక్క సంబంధమే ఈ ఐకమత్యమునకు మూల కారణము. Integration and unity are the twin principles essential to achieve all these things. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భారతదేశం నందు In Bharat, ఎన్ని విధములైనటువంటి యొక్క సంస్థలు అభివృద్ధి అవుతూ వచ్చాయి. there are many institutions growing fast. కానీ ఎంతమందో విద్యావంతులు ఉంటున్నారు, There are lots and lots of educated people. ఎంతమందియో శ్రీమంతులు ఉంటున్నారు. There are many rich people. కానీ ఉండి కూడా ఈ ప్రయోజనం ఏమిటి? What for all this? ఒకరినొకరు సరైనటువంటి ఐకమత్యంగా ప్రేమతో పలుకరించుకోవటం లేదు. They don't converse, they don't talk to each other with love. ప్రేమ ఒక్కటి ఉంటే అన్నింటి యొక్క ఐకమత్యం కూడా చేరుతుంది. Where there is love, there will be unity. మన ఒక స్పీకర్ చెప్పాడు, A speaker said this evening, లోకము లోపల హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వాటర్, హెడ్ కు ఎడ్యుకేషన్, హార్ట్ కు హెల్త్, దేహానికి వాటర్, ఈ మూడు కూడాను చాలా సమానమైనటువంటిది. the head and heart require the education and also the heart and health care. ఇది ఏ మానవత్వానికి తగినటువంటి ఒక గుర్తు. This is the sign of humanity. ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మన్ కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్ అన్నారు. అనగా తల, హార్ట్, చెయ్యి ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వం కావాలి. The proper study of mankind is man, which requires the unity in this trinity, the head, heart and hand. తలంచినటువంటి యొక్క భావమును మాటలతో చెప్పాలి. What all that is thought over must be declared. మాటలతో చెప్పినటువంటిది క్రియతో ఆచరించాలి. Whatever that is said must be practiced. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వము ఈనాడు మానవులు ఎందుకు కోల్పోయినారు. The harmony in these three is missing today. కనుకనే ఎన్ని విద్యలుండి కూడాను ఏమి ప్రయోజనం లేనటువంటి రీతిగా ఉంటున్నది. In spite of high education, it has become useless almost. మన భారతదేశంలో ఎంతమంది విద్యావంతులు లేరు. There are many educated people వీరందరికీ here. సంస్థకు చేసేటువంటి ఒక శుభకారం ఏమిటి? What kind of help they are rendering to society? సంస్థ చూస్తే ఎప్పటికీ బీదగానే ఉంటుండాలి. The institution continues to be poor. చదువుకోవటం ఎవరి స్వార్థము, స్వప్రయోజనం కోసమని ఈ చదువులు ఉపయోగపెడుతున్నారు. People make use of their learning for their selfishness and self-interest. కనుకనే స్వార్థ స్వప్రయోజనాన్ని త్యజించి One has to sacrifice త్యాగ భావం చేత సమాజమునకు ప్రేమతత్వాన్ని ప్రచరింపజేయాలి. With the spirit of sacrifice, they should propagate the principle of love. కనుకనే ఈనాడు మొట్టమొదట న కర్మణ న ప్రజయ ధనేన త్యాగేనైకి అమృతత్వ మానసు అన్నారు. We have to understand today, no association, no authority, no property would ever help you to achieve immortality other than sacrifice. కనుకనే త్యాగ పురుషులు ఈనాడు లోకములకు అవసరం. We need men of sacrifice today. స్వార్థాన్ని త్యజించాలి, One has to sacrifice పదార్థాన్ని selfishness, వరించాలి, and we should develop దివ్యత్వాన్ని sacrifice, ప్రేమించాలి. and we should love divinity. భారతదేశం యొక్క పవిత్రత ఇట్టిది అట్టిదని ఎవరు కూడా వర్ణించలేరు. The sanctity and sacredness of this country is beyond all భారతదేశం యొక్క narration. గాలిలో సత్యం ప్రసరిస్తూ ఉండాలి. In fact, that is the
truth that goes around the air in this country. భారతదేశం యొక్క డస్ట్ లోపల ధర్మమంతా చేరి ఉంటుండాలి. The dust of Bharat is full of dharma. భారతదేశం యొక్క జలం లోపల ప్రేమ ఆవరిస్తూ ఉంటుండాలి. The waters of Bharat carry love all through. ప్రతి భారతీయుని యందు కూడాను పవిత్రమైనటువంటి త్యాగం ఉంటుండాలి. There is spirit of sacrifice in the hearts of every కానీ ఆ citizen. సమాతత్వాన్ని ఈనాడు వర్ణించుకోలేకుండా పోతున్నాం. That we are not able to recognize and realize today. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భారతీయుని యందు ఉన్నటువంటి శక్తి ఏ దేశం నందు కూడాను లేదు. The capacities and latent talents in Bharat కానీ is not ఐకమత్యం noticed లోపించడం anywhere. చేతనే అన్ని శక్తులు నిరుపయోగమైపోతున్నాయి. Because of the absence of unity, all these capacities and qualities have gone in vain. కనుకనే యూనిటీని ఈనాడు మనము అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. So we have to develop unity today. ఆ యొక్క ఐకమత్యమే లేకపోయినప్పుడు ఎన్ని ఉండి కూడా ప్రయోజనం లేకుండా ఉంటుండాలి. When there's no unity, all the remaining qualities are భారతదేశంలో useless. గంగా జమున ఇలాంటి ప్రవహించేటువంటి నదులు కావలసినన్ని ఉంటున్నాయి. There are lots and lots of rivers in this holy land. కానీ like ఆ Ganga, జలము Yamuna, Saraswati. ఉపయోగించుకునేటువంటి పరిస్థితి ఈ యొక్క ప్రజల లోపల లేకపోతుండాలి. But people are not able to utilize water properly. ప్రభుత్వం కూడా దీని యొక్క సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేకపోతుండాలి. Government has not recognized this fact. ఈ జలమంతా కూడా వేస్ట్ చేస్తున్నారు. The water is wasted. ఎందుకు సద్వినియోగం చేయకూడదు? Why don't they ఎందుకు properly దీన్ని use it? సరైన ప్రజలకు అందించడానికి ప్రయత్నించకూడదు? Why don't they supply drinking water to society? అంతవరకు మనం పోనక్కర్లేదు. We don't need to go that far. బొంబాయి పట్టణము, The city of Bombay. మన ఇండియా కంటే కూడా స్టమక్ వంటిది ఇది. The city of Bombay is the stomach of India. కానీ ఈ స్టమక్కు తగినట్టు ఆరోగ్యం లేకుండా పోతుండాలి. We should see that the stomach is proper, healthy. ఎంతమంది హట్స్ లోపల ఎంత బాధలు పడుతున్నారు. There are many living in slums. ఏ చదువులు సంధ్యలు లేకుండా జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకునేటువంటి పిల్లలు ఎంతమంది బజార్లో తిరుగుతున్నారు. There are many children who are not fortunate enough to receive any formal ఆరోగ్యాన్ని learning. కోల్పోయి ఆనందానికి దూరమైపోయి జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకునేటువంటి జీవులు ఎంతమంది ఉంటున్నారు. There are lots of people who have become sick. No అలాంటి పరిస్థితి education. లోపల మన బొంబాయి లోపల కావలసినంత మంది కోటీశ్వరులంతా ఉంటున్నారు. Here in Bombay, there are many people who have crores and crores of money. ఈ సంపాదించినటువంటి ధనం ఏం చేస్తున్నారు? What is they doing with this money? ఏమి సద్వినియోగం చేస్తున్నారు? In what way they are using ఏ it? విధమైనటువంటి ప్రజలకు ఉపకారమైనటువంటి చేస్తున్నారు? In what way are they serving ఒక society? చదువులకో లేక హెల్త్కో ఏదైనా ఉపయోగం పడేటువంటి ఒక చదువును ఏమాత్రమైనా చేస్తున్నారా? Are they doing any service activity? లేదు లేదు. No, nothing whatsoever. మాటలు గొప్పగా చెప్తారు, పనుల లోపల జీరోగా ఉంటున్నారు. They make excellent speeches, but they're zeros in practice. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiment of ప్రజలకు love. తగినటువంటి యొక్క సౌకర్యాన్ని మనం ఆవించాలి. We should provide conveniences, comforts to society. కన్నులతో చూస్తున్నాం వారి అవస్థలు, We see their plight. చెవులతో వింటున్నాము, We listen their కానీ suffering. మనసుతో అనుభవిస్తున్నాము. We also think of it, చేతితో దీనికి తగినటువంటి సహాయం but చేయలేకపోతున్నాము. we are not able to render any sort కనుకనే of help. భారతీయ సంస్కృతి యొక్క ప్రభావము హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్. Therefore, the culture of Bharat lays emphasis on this dictum, help ప్రాచీన ever, కాలం hurt నుండి never. భారతీయ సంస్కృతి అనేక దేశముల కంటే కూడాను ఆధ్యాత్మిక తత్వ ప్రచారమును అభివృద్ధి పరుచుకుంటూ వచ్చింది. Since ancient times, the culture of Bharat has set an ideal to the rest of the world. ఎన్న భారతే తన్న భారత అని భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పవిత్రత మరి ఏ దేశంలో కూడా లేదు. The sacredness present here in this country is not noticed anywhere in the world. కనుకనే మొట్టమొదట భారతదేశం యొక్క సంబంధాన్ని నేను భారతీయుడు అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. We have to develop strong faith and conviction that I'm a citizen of this country, Bharat. సమాజం నుంచి ధనమును ఆకర్షిస్తున్నారు. In fact, we draw money out of society. జనం నుంచి ధనమును పోగు చేసుకుంటున్నారు. We earn money in society. కానీ ప్రజలకు తిరిగి దాన్ని సద్వినియోగం చేయలేకుండా పోతున్నారు. But we don't use it to render service to ఈ society. ధనమంతా ఏం చేస్తారు? What are we doing with the money? ప్రజలకే వినియోగపరచాలి. We have to use it for society. కనుక మొట్టమొదట మన గ్రామాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకుందాం. First, we should develop our own village తదుపరి first. మన కులాన్ని అభివృద్ధి పరచుకుందాం. That should go to community. కనుకనే ప్రతి మానవుని యందు కూడాను దివ్యత్వం అనేటువంటి యొక్క తత్వం ఒక్కటే. The same divinity is present in There is everyone. only one caste of humanity. There is only one caste, the caste of humanity. Religion of love. One religion of Language love. of the heart. The language of the heart. ఆ మూడింటి యొక్క తత్వమును మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. We have to develop the true spirit of all these 3 points. కనుకనే ప్రతి మానవుడు కూడాను
శ్రీమంతుడైనటువంటి వాడు తాను ఉండే లోపలనే సద్వినియోగపరచుకోవడానికి తగిన కృషి చేయాలి. Every rich man should make every possible effort to serve the community. They should build hospitals. పిల్లలకు బీద వాళ్ళకంతా స్కూల్స్ కట్టించాలి. They should construct schools for poor children. కానీ కట్టిస్తున్నారు హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్. Yes, they do build hospitals and schools. ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use? ఒక 10 crores లోపల ఒక హాస్పిటల్ కట్టామంటే 100 crores కంతా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. They build hospitals at the cost of 10 crores to get the benefit of 100 crores. ఇది మనం చేయాల్సిన పూజ. Is that the business we are supposed ఫ్రీగా to మనం do? అందించాలి ప్రజలకు. Let us do freely. అప్పుడే నీవు సంపాదించినందుకు తగినట్టు సార్థకమవుతుంది. Then only all the earnings would become ప్రేమ sacred. స్వరూపులారా, దైవం అందరి యందు ఉంటున్నాడు. God is in all. దైవం ఎక్కడ లేనటువంటి స్థానం లేదు. There is no place where there is no God. సర్వభూత నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చితే అందరికీ మనం గౌరవించాలి. Whomsoever you respect, it amounts to respecting God. కనుకనే దైవం ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడని మనం ప్రత్యేకంగా భావించకూడదు. Never consider that God is separate God from is you. in you, with you, above you, below you, around you. God is with you, in you, above you, below you, around you. You are also God. You are also God. కనుక మనం ఏమాత్రం కూడా నేను మానవుడని అనుకోకూడదు. Never consider that you are మనం simply a అందరూ human దైవ being. స్వరూపులమే. You are the embodiments of కనుక divine. ఆ దైవ ప్రేమను మనం సర్వులకు పంచిపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. We should share this love of God with everybody. కనుకనే లవ్ ఈజ్ గాడ్, లివ్ ఇన్ లవ్. Love is God. Live in love. స్టార్ట్ ది డే విత్ లవ్. Start the day with love. స్పెండ్ ది డే విత్ లవ్. Spend the day with love. ఫిల్ ది డే విత్ లవ్. Fill the day with love. ఎండ్ ది డే విత్ లవ్. End the దిస్ day ఈజ్ ది with వే టు love. గాడ్. This is the way to God. ఈ ప్రేమతత్వాన్ని మన హృదయం నందు ఉండి కూడాను మనం ఏమి ప్రయోజనం లేనటువంటి వారిగా ఉన్నాం. With all the love present humanity in our heart, unfortunately ఈ we are ప్రేమను useless. సమాజంలో ఎంతమందికి పంచుతున్నాం మనము? How many of us are sharing this love in such a ప్రేమను community? పంచినప్పుడే మనం ఒక ప్రాణులుగా రుజువిస్తాం. Then once we share love with everybody, we are fit to be called ప్రేమను living అధికంగా people. తీసుకోవాలి. In fact, we should go by this ఇది love. కేవలం వన్ వే ట్రాఫిక్ కాదు. Love is not one way గివ్ traffic. అండ్ టేక్, గివ్ అండ్ టేక్, గివ్ అండ్ టేక్. Love is two channel, give and take, by-way ఈ traffic. తత్వాన్ని మనం ఈనాడు భారతీయులు అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. Citizens of this country should develop this క్రోధము, quality. ద్వేషము, అసూయను పారదోయాలి. We should kill the anger, the lust, the greed and avarice. ఏంటి యాంగర్? యాంగర్ యాంగర్ What is this anger? ఇదంతా అనిమల్ క్వాలిటీ. Anger is an animal quality. యాంగర్ వచ్చినప్పుడు, కోపం వచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ డాగ్, ఐఎమ్ మ్యాన్, ఐఎమ్ నాట్ డాగ్, ఐఎమ్ మ్యాన్, ఐఎమ్ నాట్ డాగ్, ఐఎమ్ మ్యాన్ అని 10 times అనండి, ఆ కోపం పోతుంది. In moments of anger, repeat the same thing. I am not dog, I am man. I am not dog, I am man. Then anger will ఈ get out. చంచలత్వం అంతా వస్తుంటాది మానవునికి. We have animal qualities. at అనేక heart. విధమైనటువంటి యొక్క చలనం అంతా జరుగుతుంటాది. So many things happen. అలాంటి సమయంలో ఐఎమ్ నాట్ మంకీ, ఐఎమ్ మ్యాన్, ఐఎమ్ నాట్ మంకీ, ఐఎమ్ మ్యాన్ అని ఆ రీతిగా మనసును స్థిరం చేసుకోవాలి. When you have wavering mind, think that I am not monkey, I am man. I am not monkey, I am man. కనుక క్రోధము, తాపము, ఈర్ష, అసూయ, డమ్మము ఇవన్నీ కూడా అనిమల్ క్వాలిటీస్. Therefore, anger, lust, hatred, jealousy are animal ప్రేమ, qualities. సత్యము, త్యాగము, సహనము, సానుభూతి ఇవన్నీ కూడా మానవుని యొక్క జీవితము. Love, truth, sacrifice, forbearance are human qualities. అటువంటి మానవత్వం అనేటువంటి మానవ జన్మం ఎత్తి కూడాను మనం అనిమల్ జీవితాన్ని గడుపుతున్నాం ఈనాడు. Having taken birth of a human being, we are leading an animal life. కనుకనే మనలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ యొక్క దుర్గుణాన్ని దూరం చేయాలి. So we should give up the bad ప్రేమ qualities. ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమని పెంచుకోవాలి. We should develop love more and more. ప్రేమనే నిజమైనటువంటి దైవము. Love is God. ఈ దివ్యత్వమైనటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. We should develop this divine love day by day. కనుకనే దైవం ప్రత్యేకంగా మీకంటే వేరు లేదు. God is not separate from you. మీ యందే ఉంటున్నాడు దైవము. God is in you. మీరే దైవంగా ఉంటున్నారు. You are God. అలాంటి దైవత్వాన్ని మీరు ఎందుకు వ్యర్థం చేస్తున్నారు? Why do you waste the divinity present in you? ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiment ఈనాడు of ఏదో love. మందిరాలు కట్టుకోవటము, పూజలు చేసుకోవటము, వ్రతములు చేసుకోవటము, భజన చేసుకోవటం ఇది కాదు ముఖ్యమైన భక్తి. Constructing temples, offering worship are not the signs of spirituality. వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్, Work is worship. డ్యూటీ ఈజ్ గాడ్. Duty is ఈ God. డ్యూటీని నువ్వు సక్రమంగా చేయి. You do your duty well. కర్తవ్యం యోగముచ్యతే అన్నది భగవద్గీత. Bhagavad Gita says discharging one's own duty is న కర్మణ yoga. న ప్రజయ ధనేన అనేటువంటి తత్వం లోపల మనం త్యాగానికి అమృతత్వ మానసు, దీని త్యాగములో మనం ప్రవేశించవచ్చు. It is sacrifice that confers immortality at the end. We should develop that spirit. కనుకనే ప్రేమ చేతనే మన జీవితాన్ని అంత్యం చేయాలి. We should end our lives in love. మనం మానవ జన్మం ఎత్తినాము. We have taken human life. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం. Human life is extremely rare. ఇలాంటి దుర్లభమైన మానవ జన్మ ఎత్తి కూడా వ్యర్థం చేసుకోవటం సార్థకం కాదు. Having been born a human being, which is rather rarest of all,
We should not waste our life. మానవత్వాన్ని సార్థకం గావించుకోవాలంటే పరోపకారం చేయాలి. In order to redeem our lives, we should serve society. 10 మంది జీవితానికి సుఖంగా అందించాలి. We should provide comforts to fellow men. కనుక అలాంటి పవిత్రమైన మార్గంలో ఈనాడు మనం ప్రవేశించాలి. We should lead a sacred life from ఈ today. బొంబాయి లోపల చూస్తే Here in Bombay, భవనాలు చూస్తే పెరిగిపోతున్నాయి. we find multi-storied buildings. దాని ప్రక్కనే కొన్ని హట్స్ అంతా కూడా గలీజ్ గా ఉంటుంటాయి. By the side of these mansions, multi-storied, దీని వల్లే we అనేక find huts రోగములంతా there. వస్తున్నాయి. They are responsible for diseases. అనేక మంది ప్రాణములంతా పోతున్నాయి. Many die. ఇలాంటివి మనం చూస్తూ చేస్తూ ఎందుకున్నాము? We see and keep quiet. Why? ఇవంతా కూడా కొంచెం పవిత్రం గావించుకోవడానికి పరిశుద్ధం చాలా అవసరము. And we should purify, cleanse the premises. ప్రతి ఒక్కటి కూడా మానవుని యొక్క మనస్సు యొక్క తత్వమే ఇవన్నీ కూడా. Everything is nothing but the mind. కనుక ఈనాటి మానవుడు డిప్రెషన్ చే లైఫ్ గా ఉంటుండాలి. Man is suffering from depression. కారణం ఏమిటి? Why? టూ మచ్ డిజైర్స్. The cause for depression is too many desires. Less luggage, more comfort, make travel a pleasure. Less luggage, more comfort, make travel a pleasure. మన మానవ జీవితం దీర్ఘ ప్రయాణమైనటువంటిది. Human life is a long journey. దీంట్లో ఈ డిజైర్స్ అనేటువంటి లగ్గేజెస్ ఊరికే వేసుకొని పోతున్నాం. Desires constitute luggage. కనుక ఈ డిజైర్స్ కొంతవరకు కట్టుకోవాలి. We should cut short our దీన్ని desires. సీలింగ్ చేయాలి. We should put a ceiling on కొంతవరకు ఆశ desire. ఉండాలి, కానీ అమితమైన ఆశ ఉండకూడదు. We should not have limitless desires. కనుకనే అప్పుడే మన భారతదేశము యావత్ ప్రపంచంలో కూడా నాయకత్వాన్ని వహిస్తుంది. Then Bharat will be a leader to the entire world. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భారతదేశంలో ఎట్టి ఇబ్బంది కూడా లేదు. In fact, there are no problems ఎట్టి fundamentally here. యుద్ధములు రావు, Nothing whatsoever ఎట్టి happens. కష్టములు ఉండవు. You will not have suffering. త్వరలోపనే ఆనందమైన జీవితాన్ని భారతీయులు గడుపుతారు. You are going to lead a life of bliss in future. కనుకనే కడుపు వంటి మన భారతదేశం యొక్క బొంబాయిని మనం పరిశుద్ధపరచుకోవాలి. Therefore, we should keep the stomach of Bharat, the Bombay, in perfect health. అప్పుడే అన్ని దేశములకు కూడా అన్ని అంగములకు కూడా ఆరోగ్యాన్ని చేకూరుతుంది. Then the rest of the limbs of this human body, the countries, would be all right. పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం అన్నారు. పరోపకారం అనేటువంటి యొక్క పుణ్యం మనం చెయ్యాలి. And we should do meritorious deeds by rendering service to others. కనుకనే మనం తినడానికి ఉంది. Yes, we have to ఉండి eat. ప్రయోజనం ఏంటి? What నీవు for? తినేది ఇంకొక 10 మందికి పెట్టు. You also serve others. What ఈ you విధమైన have? విశాలమైన భావం రావాలి. You should develop ఇది broad-mindedness. ఎక్స్పాన్షన్ లవ్. This is expansion కానీ love. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ లవ్ మనం డెవలప్ చేసుకోవటం లేదు. We are not developing this కానీ expansion love. కంట్రాక్షన్ లవ్ డెవలప్ చేస్తున్నాము. We notice contraction ఇది love చాలా today. సంకుచితమైనటువంటి యొక్క దృష్టి. It is narrow outlook. ప్రపంచమైనటువంటి యొక్క విశాలమైనటువంటి హృదయాన్ని పెంచుకోవాలి. World is so vast, we should be broad-minded. భారతదేశంలో అనేక మంది మహనీయులు పుట్టారు. The noble souls have taken birth here. అనేక మంది త్యాగులు పుట్టారు. The men of sacrifice. అనేక మంది యోగులు పుట్టారు. They are కానీ aspirants. పుట్టి ప్రయోజనం ఏమిటి? Then what is the benefit? చేయవలసినటువంటి యొక్క సత్కార్యములు చేయలేకపోతున్నారు. We are not able to do any good work today. ఉండవలసినటువంటి యొక్క సద్బుద్ధిలో ఉండలేకపోతున్నారు. We don't have good mind. కనుకనే గుడ్ మైండ్, గుడ్ హార్ట్, గుడ్ హ్యాండ్. So we should have good mind, good heart and good hand to work. అప్పుడే మనకు నిజమైనటువంటి త్యాగము. That is real sacrifice. చేయి ఉంటుండాలి. ఏంటి ఈ కంకణాలతో ధరించుకోవటం? Why do you have bangles? హస్తస్య భూషణం దానం, The jewel to the hand is charity. కంఠస్య భూషణం స్తోత్రం, And then the decoration to the neck సత్యం కంఠస్య భూషణం. and is the truth. అదే మన గొంతుకు అలంకారము. And truth is the proper decoration to the neck. ఇలాంటి అలంకారం ఈనాడు మాని We have given up those jewels. అనేక రకమైన అలంకారాలు మనం చేసుకోవటం వల్ల వచ్చిన ఫలితం ఏమిటి? But we have only other ornaments. What for? మొట్టమొదట మనం త్యాగం అనేటువంటి యొక్క భూషణం హస్తానికి అందించాలి. We should have this precious jewel of charity in our hand. కనుకనే మన కంఠం నుంచి వచ్చేటువంటి సత్యం వద ధర్మం చెర. We should always speak truth and follow the path of మన righteousness. భారతీయ సంస్కృతి యందు అనేక కాలం నుంచి అనేక యుగముల నుంచి కూడాను ఈ సత్య ధర్మాన్ని ప్రబోధిస్తూ వస్తుండాలి. Bharat followed since ages the twin principles of truth and righteousness. ఇట్టి పవిత్రమైన భారతదేశం నుండి పుట్టి Having been నేను born in sacred భారతీయుడిని land, ఆదర్శవంతమైనటువంటి భారతీయుడిగా తయారు కావాలి. we should shape ourselves as ideal citizens of Bharat. కనుక ఏ జాతి వారైనా కూడా మన యొక్క జాతి యొక్క తత్వాన్ని మనం మర్చిపోకుండా ఉండాలి. We should not forget our own culture. ప్రతి మతమునందు కూడాను ఈ దివ్యమైనటువంటి త్యాగములు బోధిస్తూనే వచ్చినాయి. Every religion propagates the principle of క్రిస్టియన్స్ కానీ, sacrifice. ముస్లిమ్స్ కానీ, పర్షియన్స్ కానీ, సిక్కులు కానీ, హిందువులు కానీ అందరి యందు కూడాను పవిత్రమైన భావములు ఉంటున్నాయి. No matter Christians or Persians, Muslims or Hindus, there are ఏ sacred మతములు sacred కూడాను feelings చెడ్డది within. కాదు, ఏ మతమును చెడ్డది కాదు. No religion is bad. మతులు మంచివైన మతమేది చెడ్డది? If mati, the mind, is good,
What mata religion is bad. కనుకనే మనం మతిని ముందు చక్క చేసుకోవాలి. So we should correct our mind. అప్పుడే మతం అంతా కూడా చక్కబడుతుంది. Then the religion would be మత corrected. భేదములు ఎవరు కూడా పెట్టుకోకూడదు. We should not observe differences. అందరూ సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ గా మనం జీవించాలి. We should live in fraternity, brotherhood. దీనినే జీసస్ కూడా చెప్పాడు. The same thing is said ఆల్ by ఆర్ Jesus. వన్ మై డియర్ సన్ బి అలైక్ టు ఎవరీ వన్ అన్నాడు. Jesus said, all are one, my dear son, be alike to everyone. అది ఏ భారతీయ సంస్కృతి ఎందుకును The same in ఈశ్వర సర్వభూతానాం ఈశావాస్యం ఇదం జగత్తు అనింది. culture of Bharat says that God is present in all of the beings. God is present everywhere. కనుక ఏ మతం కూడా నువ్వు చెడ్డది బోధించటం లేదు. No religion teaches anything అన్ని bad. మతములు కూడా నువ్వు ఆదర్శవంతమైనటువంటివి. All religions are ఆ ideal. మతములకు తగినటువంటి ఆదర్శాన్ని నీవు నిరూపించు. And you prove, demonstrate in your practical life. అంతేకాని కేవలం బోధిస్తూ పోవటం వల్ల ప్రయోజనం లేదు. It should not be any precept. దాన్ని ఆచరణ ఎందుకు పెట్టాలి. It should reflect it in ప్లేట్ practice. లో పొటాటో చపాతి ఉంటే When potato chapati are served in a plate, పొటాటో చపాతి పొటాటో చపాతి పొటాటో చపాతి అని 100 పర్యాయం అంటే పొట్ట నిండుతుందా? even if you repeat verbally 100 times potato chapati, your hunger cannot be appeased. కాదు ఒక్క తూరి దాన్ని తీసుకుని తిను. You collect it and eat it once. కనుక నీవు 10 మందికి బోధించే బదులు ఒక్కటైనా నీవు ఆచరించి ప్రయోగించు. Instead of teaching many people, at least practice one in your life. కనుక నీ ప్రాక్టికల్ దీంట్లో ప్రయత్నం చేయాలి. Make every attempt to practice the ఈ principle. ప్రాక్టికల్ ప్రిన్సిపల్ అంతా మనం అభివృద్ధి పరుచుకున్నప్పుడే దేశం బాగుపడుతుంది. When we practice these principles, the కేవలం country will బుకిష్ progress. నాలెడ్జి సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జి ఇలాంటివంతా పెట్టుకుని ప్రయోజనం లేదు. After all, the bookish knowledge, superficial knowledge are ఈనాడు మన useless. నాలెడ్జ్ ని పెంచుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నాము. We think that we're growing in కాదు కాదు knowledge. కాదు కాదు No. మన ఉన్న నాలెడ్జ్ అంతా పాడు చేసుకుంటున్నాము. We're spoiling the existing knowledge. మొట్టమొదటి నాలెడ్జ్, First knowledge, సెకండ్ స్కిల్, next skill, థర్డ్ బ్యాలెన్స్, third comes balance, ఫోర్త్ ఇన్సైడ్. the fourth insight. ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఒక జ్ఞానం ఉంటుండాలి. So there is knowledge at the first stage. ఆ నాలెడ్జ్ ని స్కిల్ చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ చక్కగా ఉంటుంది. Then once we skill the knowledge, there will be perfect balance. కానీ ఈనాడు బ్యాలెన్స్ లేకపోవటానికి ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ ని కిల్ చేస్తున్నారు. There is no balance today because we don't skill the knowledge, but we kill the అందువల్ల knowledge. మానవుని యొక్క బ్యాలెన్స్ తప్పిపోతుండాలి. So the balance is lost in life. మానవునికి బ్యాలెన్స్ చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. Balance is very important in అప్పుడే human మానవుని life. యొక్క దృష్టి అంతర్ముఖంగా వస్తుంది. Then we'll have the inward look. మానవుడు చాలా తెలివితేటలుగా పెంచుకుంటున్నాడు. Man is very intelligent. చలిమి కలిమి బలిమిని మూడింటిని మాత్రం చూస్తున్నాడు కానీ గుణమును చూడటం లేదు. Man goes by the friendship, the wealth and physical strength, but he doesn't think of virtues. కలిమి బలిమి చలిమి ఉండినంత మాత్రం ప్రయోజనం లేదు. After all, the friendship, the wealth, గుణం they are ఉండాలి. useless. గుణంతో The good qualities, virtues are important. కనుకనే మానవునికి మంచి గుణం ఉండినప్పుడే మానవత్వం అనేది ప్రకాశిస్తుంది. When there are human values, the human life will shine brilliantly. కనుకనే నీవు మానవుడిగా నీవు బ్రతకడానికి ప్రయత్నించాలి. Make every attempt to lead the life of a true మానవుడిగా human being. ఆదర్శాన్ని అందించడానికి ప్రయత్నించాలి. Be an ideal man. మానవుడిగా సమాజం లోపల ఐకమత్యాన్ని పెంచుకోవాలి. Let us foster unity as men. అది ఏ నిజమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వము. That is the true divinity. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiment of love. డివినిటీ అంటున్నాం. ఏమిటి ఈ డివినిటీ? We say divinity, what is it? అందరి యందు ఉన్నటువంటి ఒక ప్రేమతత్వమే పెద్ద డివినిటీ. The principle of love in all is divinity. కానీ ఎన్ని మతములు ఉండినప్పటికీ In spite of many అన్నింటి religions, యందు ఉన్నటువంటిది ప్రేమ ఒక్కటే. love is undercurrent in all. మైసూర్ పాక్, గులాబ్ జామ్, బర్ఫీ, పాల్కో, మిఠాయి, జిలేబీ, కీర్ అన్ని చేస్తున్నాం. అన్నింటి యందు కామన్ మ్యాటర్ షుగర్. We have so many sweets like Mysore pak, gulab jam, laddu, but the same sugar is present in all. ఈ షుగరే లేకపోతే నో మైసూర్ పాక్, నో గులాబ్ జామ్. Without this sugar, there is no Mysore pak, there is no gulab కాబట్టి అన్ని jam. మతములు ఎందుకు ప్రేమ అనేటువంటి షుగర్ లేకపోతే ఈ మతముల యొక్క ప్రభావం పూర్తి నిరుపయోగం అవుతుంది. Therefore, there is this nectarine, the sugar, love in every religion. కనుకనే మనము ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకోవాలి. We should develop love. ప్రేమకు మించినటువంటిది లోకంలో మరొకటి లేదు. In this world, there is nothing more than love. ప్రేమ చేతనే మన జీవితాన్ని అర్థం చేయాలి. We should end our lives in love. ప్రేమ చేతనే మన ఆదర్శాన్ని నిరూపించాలి. We can be ideals only if we have love. ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకోవాలని నా ఆశ. Bhagavan wants us to develop love. నేను ఎక్కడ పోయినా ప్రేమ 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 ఒక్కటి ఉంటుంటే అదే మన ప్రాణము. The gospel of Sai is the principle of love. ఆ ప్రేమ ఉండినప్పుడే మన జీవితం అంతా ప్రకాశిస్తుంది. With this love, our life will shine ఎలాంటి brilliantly. పరిస్థితి ఎందుకు కూడా ప్రేమను మాత్రం తగ్గించుకోకూడదు. Under any circumstances, there should not be shortage ప్రేమను of love. సముద్రం వలె విశాలం గావించాలి. Let the love should be so vast as mighty మన ocean. హృదయము
హృత్ ప్లస్ దయా హృదయం, మన కంపాషన్ తో కూడినటువంటిది మన హృదయం. The heart is full of compassion. ఆ కంపాషన్ నిజమైన ప్రేమతత్వము. That compassion is true love. ఆ ప్రేమనే లేకపోతే హార్ట్ లేనటువంటి మానవుడిగా రూపొందుతాడు. When there's no love, you are heartless. కనుక మానవుడి యొక్క తత్వము ప్రేమ స్వరూపం. The nature of human being is that of love. కనుక ఇట్టి ప్రేమతత్వాన్ని మనం పెంచుకొని ప్రజల యొక్క ఆనందాన్ని మనం పంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. With this love within, we should share the joy with our fellow men. దినములకు 5 మందినైనా మనం ప్రేమించడానికి ప్రయత్నించాలి. Every day at least we try to love 5 people at ఈ least. హస్తం చేత 10 మందికి దానం చేయాలి. With this hand we should take acts of charity. హృదయంతో మన ప్రేమను పంచుకోవాలి. We should share love with everybody. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of divine ఇంత Atma. మంది ఇక్కడ ఉన్నారంటే ఎంత ప్రేమతత్వం ఉంటుందో చెప్పండి. In this vast gathering, there is infinite love. గవర్నమెంట్ ఫంక్షన్స్ కంటే కూడా లారీల్లో తెచ్చి ఇచ్చుంటారు. For any government function, people are transported in lorry. ఇది ప్రేమ, హార్ట్ టు హార్ట్, లవ్ టు లవ్. But Bhagavan's connection is heart to heart, love to love. మన సంబంధం హార్ట్ టు హార్ట్, అదే మన సంబంధం. Bhagavan's connection with everyone here is heart to heart, love నా to love. ప్రేమ మీది, మీ ప్రేమ నాది. Your love is Bhagavan. ఐ so అండ్ is యు ఆర్ Bhagavan. వన్ అనేటువంటి తత్వాన్ని పెంచుకోవాలి. Bhagavan says, Bhagavan and you are one. మీరు కూడా భగవత్ స్వరూపులే. You are God. మీరు మానవులు కాదు. You are not simply human. శారీరకంగా నీవు మానవునిగా భావిస్తున్నావు. Physically you are యు ఆర్ human. నాట్ వన్ పర్సన్, You are not one. యు ఆర్ 3. You are not one but ది three. వన్ యు థింక్ యు ఆర్ ఫిజికల్ బాడీ. The one you think you are is the ది physical వన్ body. అదర్స్ థింక్ యు ఆర్ మెంటల్ బాడీ. The one others think you are the ది వన్ mind. యు రియలీ ఆర్, దట్ ఈస్ ఆత్మస్వరూపం. The one you really are is Atma, ఆ the తత్వాన్ని spirit. మనం పెంచుకోవాలి. We should develop this point. కనుక ఆత్మతత్వాన్ని మనం పెంచుకున్నప్పుడే మనం ఏకత్వంగా నిలుస్తాము. When we grow in spirit, there will be unity. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఇన్ని విధముల తత్వం లోపల మన ప్రేమ లేకపోతే మన జీవితమే వ్యర్థము. Our life is just a మన waste. తల్లిని if ఏ there is no విధంగా love. ప్రేమిస్తున్నామో మన దేశం అనేటువంటి తల్లిని ఆ విధంగా మనం ప్రేమించాలి. Just as you love your physical mother, you should love your motherland. దీనిని రాముడు చెప్పాడు. The same thing is stated in జననీ Rama. జన్మభూమశ్చ స్వర్గానికి గరేసి, నా తల్లి అయినటువంటి యొక్క కౌసల్యాదేవి, నా పుట్టిన స్థానమైనటువంటి భారతదేశము నాకు స్వర్గంతో సమానం అన్నాడు. Rama said his physical body, mother Kausalya, his motherland Bharat, are more than the very heavens. కాబట్టి మీరందరూ కూడా రామస్వరూపులే. So you are all the embodiments of Rama. దైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన, మీరందరూ కూడా దైవాంశ స్వరూపులే. We are all the sparks of the divine, eternal. మీరందరూ కూడా ఈ విధమైన భావాన్ని పెంచుకోవాలి. We should develop such sort of sentiment. నా పవిత్రమైన దేశం నా తల్లితో సమానం అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. We should have conviction and full faith that this ఈనాడు motherland భారతీయ is more than my mother. ఈనాటి భారతీయ యువకులు చదువుతున్నారు. Many youngsters study. కానీ తల్లి సమానమైనటువంటి దేశంను వదిలిపెట్టి విదేశాల్లో పోయి చేరిపోతున్నారు. They leave their home country, motherland, go ఎక్కడైనా abroad. ఉండు, You go కానీ anywhere. నీ మాతృభూమిని మర్చకూడదు. Never forget your motherland. ఇది నాది మాతృదేశము, This is my ఇది motherland. నా ప్రియ మాతృభాష, This is my mother ఇది tongue. నా మతమంచు. This is my religion. ఎడగొట్టి నుడువనేని బ్రతికిన పీనుగొకండు If one does not declare so, he is a dead person, corpse. కనుకనే మనం ఎక్కడైనా పోని మాతృదేశాన్ని మర్చకూడదు. Wherever you go, you are. You may go. You మాతృదేశానికి for your సహాయం motherland. మనం చేయాలి. You should serve your motherland. మాతృదేశం యొక్క సేవలు మనం సల్పాలి. You should offer service to your కనుక country. భగవంతుడు చేరడానికి మూల కారణం ఏమిటి? What is the way to God? లవ్ ఆల్ సర్వ్ ఆల్. Only this love all, ది serve బెస్ట్ all. వే టు గాడ్. That's the best way to God. ఈ సర్వ్ ఆల్, లవ్ ఆల్, Love all and serve all. ఈ రెండింటి యొక్క తత్వంలోనే మన జీవితం ఎంతైనా అభివృద్ధి We పరచుకోవచ్చు. should lead our life in between the two principles. కనుక మనము ప్రేమ స్వరూపముగా మారి We should become embodiments of మానవులం love. కాదు, మనము We're not- దేహానికి మానవత్వం అనే పేరు వచ్చింది, Physically we are human. కానీ మనం మానవులు కాదు, We are not simply ప్రేమ human. స్వరూపమే. We are embodiments of love. లవ్ ఈజ్ గాడ్, లివ్ ఇన్ లవ్. Love is God, live in ఆ love. ప్రేమ లేపనే మనం జీవితాన్ని వ్యక్తం చేసుకోవాలి. In fact, we should end our lives in love. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of మీరు divine Atma. ఆత్మస్వరూపులే కానీ దేహస్వరూపులు కాదు. You are divine, not simple physical body. దేహాభిమానం ప్రక్కకు నెట్టి ఆత్మాభిమానం పెంచుకోండి. Brush aside the physical body, develop in spirit. నీవు సాక్షాత్ భగవంతుడవే. You are God. ఇక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు, అక్కడ ఉన్నాడని నీవు వెతకనక్కర్లేదు. You don't need to search for God anywhere. గాడ్ అనేటువంటిది చాలా తప్పు. And you should not consider God separate from you. లవ్ 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 లవ్. Love is God, love. కనుక ఆ లవ్ ను మనం ప్రయత్నించి పూర్వకంగా సాధించాలి. So we should achieve this love universal. ఈ ప్రేమ లేకపోతే మనం ప్రతి ప్రయోజనం లేదు. Without this love, life is useless. ప్రేమ స్వరూపులారా,
భారతీయులు చేసేటువంటిది ప్రేమతో ఎట్టి కార్యక్రమమైనా చేయొచ్చు. The citizens of Bharat can achieve any mighty things with love. కనుక సాధించలేనటువంటిది ఒక్కటి లేదు మానవునికి. There is nothing that you can అన్నింటినీ accomplish. సాధించవచ్చును. You can achieve. ఒక్క ప్రేమ ఉంటుంటే చాలు. Love is enough to achieve anything. భారతదేశంలో ధనము తక్కువ లేదు, ధనములకు తక్కువ There లేదు, is no shortage of money. గుణములకు తక్కువ లేదు, Nothing whatsoever. బలములకు తక్కువ లేదు, No shortage of బుద్ధి strength. శక్తి యొక్క బలం కూడా ఉన్నది. We are physically strong. కనుకనే ప్రతి మానవుడు కూడాను మన యొక్క సిరిని సంపదను కూడాను సద్వినియోగం చేయాలి. Therefore everyone should make proper use of their money. కనుకనే భారీ తత్వాన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకోవడానికి తగినటువంటి కృషి చేయాలి. We should make every effort to make the best possible use of all those things given by God. మతి, స్థితి, గతి, సంపత్తి ఈ నాలుగింటిని కూడా ఒక జీవితానికి ఒక స్తంభముల వలె భావించాలి. We should consider the four pillars of life. The mati, the mind, the siddhi, the position, gati, the destination, the sampati, the wealth of life. అది ఏ మన యొక్క జీవితానికి 4 స్తంభములు. These are the 4 pillars of ఇందులో life. ఏ పిల్లర్ లేకపోయినా జీవితం పాడైపోతుంది. Without any pillar, the life cannot మతి stand. ఉండాలి, Mind గతి is, ఉండాలి, స్థితి ఉండాలి, సంపత్తి ఉండాలి. there should be the mind, the position, the wealth and destination. అన్నింటి యొక్క ఏకత్వంలోనే మన జీవితం గడపాలి. And we should harmonize all these and lead our life. అప్పుడే మన యొక్క జీవితము చాలా శాంతి అవుతుంది. Then we'll be peaceful. ప్రపంచమంతా సైంటిస్ట్ చెప్తున్నారు, The scientists say ఎక్కడ చూసినా ఆటమే ఉంటుండాదని. that there's atom everywhere. కానీ వేదాంతం కూడా చెప్తున్నది ఎక్కడ చూసినా దైవత్వమే ఉంటుండాదని. The Vedanta also declares that there's divinity సర్వం everywhere. కలివిదం బ్రహ్మ, సర్వం కలివిదం బ్రహ్మ, సర్వం కలివిదం బ్రహ్మ. Vedanta says that there is God everywhere, divinity everywhere. కానీ పేర్లు వేరు వేరుగా ఉండాలి. Names are వాడు different. ఆటం అంటున్నారు, వీళ్ళు బ్రహ్మ అంటున్నారు. Scientists call it as an atom, spiritualists ఆటం call it అనేటువంటి as సర్వాంతర్యామి, divinity. Atom is head above, బ్రహ్మకుడును సర్వాంతర్యామి. and God is everywhere. కనుకనే పేర్లను పట్టుకుని మనం ప్రాకులాడకూడదు. It's only difference in ప్రేమను nomenclature. పట్టుకుని మనం జీవిస్తాము. And we have to live properly. ప్రేమతో జీవించినటువంటి వాడు పరమాత్మని యొక్క సన్నిధిని పెన్నిధిని అనుభవిస్తాడు. The life of love will take you close to God. కనుక మనం ఈనాడు ప్రేమను పెంచుకొని We have to develop love today, మన దేశంలో కూడా తగినటువంటి యొక్క గౌరవాన్ని పెంచుకొని and we should increase the pristine glory మన of మానవ Bharat. జాతికి సత్కీర్తిని సంపాదించాలి. And we should bring glory to దేశం humanity. యొక్క సౌభాగ్యమే నా భాగ్యంగా భావించాలి. We should consider welfare of the society is the welfare of the దేశం యొక్క individual. మంచితనమే నా మంచితనంగా నీవు విశ్వసించాలి. The advancement of the country is your personal దేశమే advancement. సౌభాగ్యం లేకపోతే నీకెక్కడి నుంచి వస్తుంది సౌభాగ్యం? If the country doesn't prosper, how do you expect to grow? కనుకనే నీవు మొట్టమొదటి దేశ సౌభాగ్యానికి నీవు పాకులాడు. First aspire for the advancement of this దేశం యొక్క country. సౌజన్యాన్ని నీవు అభివృద్ధి పరచుకో. Work for the welfare of this country. సమత, మమత ఈ రెండింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం ప్రదర్శించుకోవాలి. We should unify these 2 principles, samatha, the equality, and unity. కానీ ఈ మమతనే మన యొక్క మమత. And this kind of attachment to the country is the true one. కనుకనే సమత్వమును, మాతవత్వమును, దివ్యత్వాన్ని, సౌభ్రాతృత్వాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. So we should develop the principles of the integrity, the honesty, equality and fraternity. అందరూ కూడా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. All are brothers and sisters. మదర్స్ వేరు వేరే కావచ్చును, Mothers may be different, కానీ మన యొక్క దేహములు అంతా ఒక్కటే. but the body is basically same. ప్రేమ చేత మనం అందరూ కూడా ఏకమైనప్పుడు ప్రపంచమంతా మనం సాధించవచ్చు. When we all join together in a spirit of love, we can achieve anything in this ఆత్మవిశ్వాసంతో love. మనం బ్రతకాలి. We should lead the life with ఆత్మవిశ్వాసమే self-confidence. లేకపోతే మనం బ్రతికి ప్రయోజనం లేదు. Without self-confidence, it is useless life. కనుక నీవు ఆత్మవిశ్వాసంతో జీవించు. Let us lead our lives with self-confidence. నీ ఆత్మవిశ్వాసం ఉండినప్పుడే అది నీ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్. The self-confidence is the true confidence. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మనం బలపరుచుకోవాలి. And we have to strengthen it. ఈ యొక్క సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేనప్పుడు Without self-confidence, భవనం కడుతున్నాము, దీనికి పునాదులు చాలా అవసరము. it amounts to constructing the building which సెల్ఫ్ needs కాన్ఫిడెన్స్ foundation. పునాది, Self-confidence foundation. సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వాల్, Self-satisfaction is the సెల్ఫ్ wall. సాక్రిఫైస్ రూఫ్, Self-sacrifice is the సెల్ఫ్ roof. రియలైజేషన్ లైఫ్. Self-realization is life. కాబట్టి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పైన సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అనేటువంటిది బ్రతికి ఉంటుండాలి. Therefore, the life of self-realization depends on the foundation of సెల్ఫ్ self-confidence. కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడే నిజమైన దైవం యొక్క విశ్వాసం ఉంటుంది. Self-confidence will help you to develop faith in God. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీరు ఎంతో గొప్ప అదృష్టవంతుడు. You are really very lucky. మానవ జన్మ వ్యక్తి You have taken human life. పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడుపుకుంటూ You lead a sacred life. ఈ జీవితాన్ని సార్థకంగా గావించుకునే మార్గంలో మీరు ప్రవేశించాలి. In fact, you are making every effort to redeem your ఇన్ని life. వేల మంది లోపల ప్రేమతత్వమే ఒకటి పరిగణించింది.
In fact, there is love present in దేశం everybody. ఎంత బాగుపడుతుంది, The country will, మన బొంబాయి కూడా ఎంత అభివృద్ధికి వస్తుంది. everything will advance. కనుకనే దేశంలో అన్నింటికంటే కూడా కడుపుతో సమానమైనటువంటి ఈ బొంబాయి యొక్క కీర్తిని మనం రక్షించాలి. Therefore, the stomach of Bharat, Bombay, has got to be maintained well. ఇది యావత్ ప్రపంచమునకే మనము ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని అందించాలి. We should be ideal to the rest of the world. బొంబాయి దీనికి చాలా అవసరమైనటువంటిది. It's very important for దీన్ని Bombay. పరిశుద్ధపరచాలి. We should purify. పేదలకంతా కూడా విద్యాభివృద్ధి చేయాలి. We should provide educational facility to the poor and ఈ needy. పేదలకంతా కూడా ఆరోగ్యాన్ని అందించాలి. We should provide medical care to మనం the poor. సంపాదించినటువంటి ధనం అంతా కూడా సమాజంలోకి వినియోగించాలి. All the money we earn should be spent to serve others. కేవలం కూడబెట్టి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of amassing కడకు wealth? దొంగలకు అవును, దొరలకు అవును. When once you amass wealth, to whom does it కాదు go? కాదు, మనం సద్వినియోగపరచాలి. We should make proper use of it. గాలి మనం తీసుకుంటున్నాము, We breathing air. తీసుకున్న గాలిని తిరిగి మరొక వైపున వదలకపోతే లంగ్స్ పాడైపోతుంది. We inhale and exhale, otherwise lungs get spoiled. మనం భుజిస్తున్నాము, We eat. భుజించిన అన్నాన్ని మరొక వైపున విసర్జించకపోతే మన కడుపు చెడిపోతుంది. We eat and excrete, otherwise stomach would be upset. అదే విధంగానే మనం సంపాదించిన ధనాన్ని సద్వినియోగపరచాలి. Likewise, the money earned should అప్పుడే be హెల్తీ లైఫ్ హ్యాపీ లైఫ్ అయిపోతుంది. that guarantees healthy, happy life. నీవు కూడబెట్టుకుంటూ కూర్చుంటుంటే విచారము, డిప్రెషన్, కన్ఫ్యూజన్ బయలుదేరుతుంది. If you go on amassing wealth, it leads to depression ఈనాడు and ముక్కాల confusion. భాగము 190 మంది డిప్రెషన్ లైఫ్ ని అనుభవిస్తున్నారు. 90% of the people, they have depression. కాదు, డిప్రెషన్ కు మనం అవసరం ఇవ్వకూడదు. We should not use scope ఈ for రోగాలకంతా depression. మూల కారణము కేవలం ఒక మన యొక్క భావములే. Our thoughts are responsible for this depression. మన యొక్క భావములను పరిశుద్ధం చేసుకోవాలంటే If you want to purify your feelings, డిసప్పాయింట్ యొక్క రియాక్షన్ లేకుండా చూసుకోవాలి. we should see that disappointment would not come out in the form of reaction. కనుకనే మనము ఈనాడు లోకంలో ఆరోగ్యవంతులుగాను, ఆనందవంతులుగాను, ఆదర్శవంతులుగాను జీవించాలి. So we should be healthy. లివ్ లాంగ్ లైఫ్, హెల్తీ లైఫ్, హ్యాపీ లైఫ్ అండ్ ఈడియల్ లైఫ్. We should lead a long life, healthy life, ideal life. ఈ ఐడియల్ లైఫ్ కావాలి మనకు. We need ideal life. ఏ 10 మందినైనా మనం మంచి మార్గంలో ప్రవేశపెట్టాలి. At least we should help others to tread along the right path. కనుకనే మనము ఆదర్శమైన మానవులుగా తయారు కావాలి. We should be ideal citizens. ఈ ఆదర్శం లోపల బొంబాయి చాలా ఫస్ట్ క్లాస్ తీసుకోవాలి. Bombay should stand first in bringing up ideal citizens. ఏ విధంగాను దానము, ధర్మము చేస్తూ రావాలి. By undertaking acts of charity, అప్పుడే మనం ఐడియల్ లైఫ్ గా వస్తుంది. then it would be an ideal మన life. బొంబాయి కూడా పవిత్రంగా మారిపోతుంది. The whole Bombay will be sacred. మనకు దేశం పైన ఏమాత్రం కూడా విశ్వాసం ఉంటే ఈ విధమైనటువంటి తలపులు మనం రావాలి. And in fact, if you have got faith in God, you will have these noble ideas. కనుకనే జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోండి. Our life should be proper and sacred. ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకోండి. Develop the spirit of love. ప్రేమనే ప్రధానమైనటువంటిది. Love is important. प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम. पाप कटे दुख मिठे लेते राम नाम, पाप कटे दुख मिठे लेते राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम. परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम, परम निराधार को आधार एक राम नाम, आधार एक राम नाम. माता पिता बंधु सखा सब की राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम. भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम. भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम. राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम. राम
రామ 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 శ్రీరామ రామ 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 శ్రీరామ రామ 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 శ్రీరామ రామ 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 శ్రీరామ రామ 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 శ్రీరామ రామ రామ. ప్రేమ స్వరూపులారా, మీరందరూ శాంతి భద్రతతో జీవితాన్ని, సంతోషమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపాలని ఆశీర్వదిస్తూ ఆనందిస్తూ నా యొక్క ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. లివ్ లాంగ్ లైఫ్, హెల్తీ లైఫ్, హ్యాపీ లైఫ్ అండ్ పీస్ఫుల్ లైఫ్. Bhagavan blesses you all to lead a long, healthy, happy life. So saying, he brings his divine discourse to a close.